जय जगन्नाथ। आज हूँ गुरु दिवस। ये गुरु दिवस विषय गोटे कहानी समस्त को पूर्व समस्त दर्शक मान मो तरफ नमस्कार। आज हूँ गुरु दिवस। गुरु गुरु अर्थ कौन ना जी अज्ञान रूपक अंधकार को दूर कर आलोक प्रदान करती गुरु कहते। गुरु दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन को स्मृति उद्देश्य गुरु दिवस पालन करा जाए। किंतु गुरु नमस्य आद्य गुरु की पितामाता। प्रथम पितामाता को पूजा करने उचित। शिक्षा गुरु विभिन्न प्रकार गुरु अच्छा से विषय में गोटे छोटिया कहानी टे कहूँ। गुरु पाखे जाति अजाति उच्च नीच भेदभाव स्थान न था। मो ट्यूशन कर गोटे गरीब घर पिलाटे वो गोटे हाई फाई फैमिली घर को ट्यूशन करने मु ट्यूशन करिया परे ताको घर पिलाटी एनएमएस पाइला। एनएमएस पाइला जो दिन पाइला से मैंने मत जनइले कहीं जनइले नहीं जो तुम गरीब घर पिला सेपटे स्कूल मास्टर चारिआडे गाँ गंडा मिठा पिठा बंटा देला किंतु मत से जनइले मत बांटले कड़े सम्मान देते आम गरीब बोली से मैंने आमको रेस्पॉन्स कले नहीं। तेणु गुरु क्या कहे गुरु पर उच्च नीच भेदभाव स्थान नहीं। आम जहाँ पाक पदे अक्षर मात्र पढ़ी आम गुरु सम्मान देवा उचित। से विषय से कहीं जेहतु गरीब तेणु से मत इनसल्ट करने टाइप से आमको रेस्पॉन्स कले गोटे सम्मान देवा कि जनइबा से सब सम्मान कर चली सम्मान नियम से विषय एक सुंदर कहानी में कहूँ आपको। कहानी हूँ थे महर्षि व्यासदेव जी की महाभारत रचयिता से जंगल मध्य रास्ता दे जाते रास्तार उभय पार्श्व खजुरी गछ गुड़िक होता है। खजुरी गछ गुड़िक अत्यंत सुंदर देखा जाता है कारण से खजुरी गछ गुड़िक खजुरी कोड़ी गुड़िक होता है से गुड़िक सोनाली रंगर होता है। उभय पार्श्व जो सुंदर खजुरी कोड़ी गुड़िक होता है से गुड़िक अत्यंत माने सुंदर देखा जाता है। से जाता रास्तार चलता किसी दूर गला पर जंगल मध्य दे गला पर नजर में आसला किसी दूर रे गोटे आदिवासी लोकटे वनवासीटे आसला। सी आसला परे जय श्री राम। हाँ व्यासदेव देखिले गोटे आदिवासी लोकटे वनवासी आसी गोटे खजुरी गछ मूल छिड़ा कौन गुणगुण कर गोटे मंत्र पढ़ला। मंत्र पढ़िया पर से कौन है खजुरी गछटी नई आसला पाखक नई आसला। नई सापर से खजुरी गछ कंदार रस संग्रह कला। पुनश्च से कौन मंत्र पढ़िला से मंत्र द्वारा पुनश्च खजुरी गछटी स्थिर हो रहा मैं जमी फेरी ता स्थान को फेरीगला छिड़ा। अच्छा व्यासदेव सब देखिले देखिया पर से लक्ष्य कले जे मु तो एते बड़ विज्ञ जने ज्ञानी बा मु सबुथिरे पारंगम मु जने महाभारत रचयिता अथच मते ए विद्या जना ना ए मंत्र मते जना ना। सेठू कहले हो मु तो जानी नहीं मु तो पाख शिक्षा करी तेणु से वनवासी पाख गले से आदिवासी लोक पाख गले से जाई कौन कले ना आगे प्रणिपात कले अर्थात पाद तले लुटी गले। लुटी जाइए कहले गुरुदेव आपण को
ମୁଁ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଉଠୁ ବନବାସୀଟି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଏ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ମହର୍ଷି, ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ବଣରେ ରହେ, ମୁଁ ବଣର ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳେ, ଜାଳ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଚଳେ, ପୁଣି ମୁଁ ନିଚ ଜାତିର, ସିଏ କ'ଣ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ବା ଗୁରୁର ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ? ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଚାରିତ ହେବୁ? ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବୁ। ଆମର ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସେଠୁ ସିଏ ଏଟା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଯେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ମନ୍ତ୍ରଟା ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ଗୋଟେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସିଲେ, ସେ କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ବନବାସୀଟି କ'ଣ କରୁଛି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟି କ'ଣ କରୁଛି, ତା ପିଲାକୁ କହିଛି, ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ସେ ପୁଅ କହିଛି ଦେଖ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ଆସିବେ, ସେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଯିବି, ଏବଂ ସେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ତୁ କ'ଣ କହିବୁ ନା ବାପା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେ ଆସିଲେ। ଆସିକି କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବନବାସୀଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଯାଏ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟି। ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିକି ସେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲେ କିରେ ତୋ ବାପା କାହାନ୍ତି? ନା ବାପା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନା। ବ୍ୟାସଦେବ ପୁଣି ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବ୍ୟାସଦେବ ଯାଇକି ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ପିଲାକୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି 4-5 ଥର ଏମିତି ଯିବା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷରେ ପିଲାଟି ପଚାରିଛି ଯେ ହେ ମହର୍ଷି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଛନ୍ତି, ଘୁରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୋ ବାପା ଥରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ କ'ଣ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ, ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଖଜୁରୀ ଗଛଟି ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଖଜୁରୀ ଗଛର କନ୍ଦାରୁ ରସ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ପୁନଶ୍ଚ କି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଖଜୁରୀ ଗଛଟି ପୁଣି ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। এই ମନ୍ତ୍ର ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଏତେ ମୁଁ ପାରଙ୍ଗମ ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଠୁ ସେ ପିଲାଟି କହିଲା କ'ଣ, କହିଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କହିଦେଇପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ କହିଲେ ହଁ। ବ୍ୟାସଦେବ ସେଠୁ କହିଲେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଟି କେତେ ବର୍ଷର ହେବ? ଏଇ 5-7 ବର୍ଷର ହେବ। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟା କହିଦେବି। କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ। ସିଏ ସେଠୁ କହିଦେଲା ମନ୍ତ୍ର। ତାର ବ୍ୟାସଦେବ ସେଟା ଶିଖିଲେ, ଶିଖିକି ବ୍ୟାସଦେବ ପଳେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇଗଲେ। ସେଉଠୁ ଏ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଟି ତା କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲା। ଆସିବା ପରେ ତା ବାପା ଫେରିଲା, ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଫେରିଲା। ଫେରିବା ପରେ ପଚାରିଲା ଯେ ଗୁରୁଦେବ ମହର୍ଷି ଆସିଥିଲେ? ସେ କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଘୁରଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ସେଉଠୁ ତା ବାପା ତାପରେ ରାଗିଛି, ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଶିଖେଇଲୁ? ସେ କେତେ ବଡ଼ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକକୁ ଗୁରୁର ସମ୍ମାନ ଦେବେ? ସେ ତ ଭଳିଆ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ସେ କ'ଣ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବେ? ସେ ଯଦି ଗୁରୁ ବୋଲି ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ପ୍ରଚାରିତ ହେବୁ। ତେଣୁ ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲୁ। କାହିଁକି ଭୁଲ କଲୁ? ତେଣୁ ପିଲାଟି ସେଠି ସେ ପିଲାଟି ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ତାପରେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ ଯଦି ଗୁରୁର ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁର ସମ୍ମାନ ମୋତେ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ତାର ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ଥରେ। ସେଠୁ ପିଲାଟା ଚାଲିଛି ଆଗରେ, ତା ବାପା ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି, ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଉଛି। ପିଲାଟି ଚାଲିଛି, କୋଉଠିକି ଯାଉଛି?
ନା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଭିମୁଖେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିବା ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆଶ୍ରମଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଲାଟି ଚାଲିଛି, ତା ବାପ କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଚାଲିଛି। ଯିବା ବାଟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖାପାଖି ହୁଅନ୍ତେ ବ୍ୟାସଦେବ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିନେଲେ। ଯେମିତି ଦେଖିନେଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ପୁରା। ସେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତି ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୁଟିଗଲେ। ଆଜି ବ୍ୟାସଦେବ କେତେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ କେତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ପାଦ ତଳେ ଲୁଟିଗଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁର ସମ୍ମାନ ସେ ଦେଲେ। ପାଦ ତଳେ ଲୁଟି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପାଛୁଟି ନେଇଗଲେ, ପୁରା ଟେକିକି ନେଇଗଲେ। ନେଇଯାଇକି ନିଜ ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ ସେଇଠି ନିଜେ ଉଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲେ। କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳ ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦର ପାଣିକୁ ସେ ପିଇଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପରେ ମାନେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ଧୂପ ଦୀପ ଜାଳି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କଲେ। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ? ତେଣୁ ସିଏ ବଣର ଫଳମୂଳ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ଲୁଚିଲେ। ସେଠୁ ବନବାସୀଟି ଏସବୁ ଦେଖୁଥାଏ, ପଛରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ କହିଲେ ବାରେ ବ୍ୟାସଦେବ, ବାରେ ମହର୍ଷି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଅଛି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ସେଉଠୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ହିଁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଚାବି। ଆମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ମହାମୂର୍ଖ ସହିତ ସମାନ। ଆମ ପାଖରେ ଜାତି, ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଏମିତି ଆମେ ଧର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଇନସଲ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ? ଆମେ ଗରିବ ଘର ଲୋକ, ଆମେ ପଢ଼େଇଲେ ବି ଆମକୁ ଇନସଲ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ନାହିଁ। ଜଣେ ଗୁରୁ ହେଇବ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ହେଇହେବନି। ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।